నమస్తే, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. ఇవాల్టి దిక్సూచిలో ఏజీబీఎస్సీ చదవాలంటే ఐకార్ ఉండాలా, అదే సేమ్ టైం అక్రిడేషన్ కి అఫిలియేషన్ కి తేడా ఏంటి, ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ సౌత్ ఇండియన్ ప్రమోషనల్ పార్ట్నర్ క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ CEO మహేందర్ నాయుడు గారు. నమస్తే అండి. సో మరి ఈ తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ అని చాలాసార్లు వింటూ ఉన్నాం, బట్ ఎక్కడుంది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా క్లారిటీగా అడుగుదాం. కానీ దానికంటే ముందు ఒకసారి యూనివర్సిటీ ఏవి చూద్దాం. Are you ready to expand your mind, to look beyond the cutting edge, ready to be of service to society, to be thrust into real world experience, ready to stretch your limits and then find peace within, ready to ask bold questions and hone skill sets through relentless practice, ready to meet the best and dazzle them with your brilliance. Tirthankar Mahavir University, preparing professionals for a new India. तैयारी भारत के नव निर्माण की। एक इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा का केंद्र तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। Hello, I am Nikita Jain from Bhopal, Madhya Pradesh. I am a final year student pursuing BSc Agriculture from College of Agriculture Sciences, Tirthankar Mahavir University, which is a prestigious university in the state. College of Agriculture Sciences was established to promote education and research in agriculture area. The college offers 4 years BSc program and the college curriculum is according to 5th Dean Committee of ICAR. We also have a well-qualified faculty who are ICAR PhD NET qualified. We also have well-established infrastructure and various fields for practical knowledge, as agriculture is more about practical knowledge than theoretical knowledge. Various cultural events are also held. Hello everyone, myself Dr. Archana Negi, working here as Assistant Professor in College of Agriculture Sciences in the Department of Plant Pathology in Tirthankar Mahavir University. And it provides an excellent ecosystem for the extracurricular activities of the students. It has hospitals, stadium, sports stadium. This college provides a BSc Honours degree. It is a 4-year degree program for undergraduate students. The curriculum of this college is based on the recommendations of 5th Dean Committee of ICAR. Our curriculum provides skill enhancing techniques, having nursery management, organic farming, biofertilizer and biopesticide production, mushroom cultivation technology, food processing and all. And we are having our own greenhouse in which we have nursery of flowers and vegetables. We are having our own demonstration field for aromatic and medicinal plants, in which we have many medicinal plants like allspices, black pepper, hing, tej patta, long and many more medicinal plants. We have more than 12 well-equipped laboratories in the respective departments of horticulture, plant pathology, entomology, soil science, agronomy, biochemistry and biotechnology, agrometeorology and crop physiology. The purpose is to provide practical exposure to the student so that beside the theory knowledge, they also attain practical knowledge and they excel in their field of respective departments. In our College of Agriculture Sciences, we have incubation and startup cell to provide wings to the new ideas from our budding agriculture professionals. We motivate students here. TMU, हम हैं विश्वास से भरे TMU, आगे और ऊंचा बढ़े TMU, हम हैं विश्वास से भरे TMU, आगे और ऊंचा बढ़े। नींव में है जिनकी सिद्धांतों का दम, सत्य की शरण और अहिंसा ही धर्म, वो ही करेंगे देश का निर्माण। रोशनी के रस्तों पे रखते हैं कदम, ज्ञान का उगा सूरज निकली है किरण। हम हैं विश्वास से भरे TMU, आगे और ऊंचा बढ़े।
ఎస్ మహేంద్ర నాయుడు గారు, ఏవి చూసాం, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అండ్ మా వరకు తెలిసిందైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా బాగుంటుందని, అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి చాలా కంఫర్టబుల్గా ప్రతి ఒక్కటి కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ యూనివర్సిటీలో అనేది ఏవి త్రూ కూడా అర్థమైపోయింది. సో ఒక్కసారి యూనివర్సిటీ గురించి, అంటే ఎక్కడుంది, దీని ప్రత్యేకతలు ఒకసారి తెలియజేస్తారా? తప్పకుండా మ్యామ్. మనం చూసినట్టయితే టీఎంయు తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ అనేది మనకి ఢిల్లీ దగ్గర నుంచి ఒక 120-130 కిలోమీటర్స్లో గాజియాబాద్ దాటిన తర్వాత మురాదాబాద్ అని చెప్పేసి ప్లేస్ ఉందన్నమాట. అక్కడ ఈ తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ అనేది ఉందన్నమాట. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ బ్రాండ్. మనం చూసినట్టయితే ఇట్స్ 22 years ఓల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అట్లానే గత 7 years నుంచి యాజ్ ఎ యూనివర్సిటీగా వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. మనం అట్లా చూస్తే మన పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది మెయిన్గా ఏజీబీఎస్సీ కోర్స్ కోసం అని చెప్పేసి అక్కడ వరకు వెళ్తున్నారు. యూనివర్సిటీ పరంగా చూస్తే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ యూనివర్సిటీ అనమాట. దాదాపుగా ఒక 140+ ఎకర్స్లో ఓన్లీ క్యాంపస్ ఉంటుంది, రైట్. దీంట్లో ఈ కోవిడ్ టైంలో పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఒక బేసిక్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే యూనివర్సిటీలోనే మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఉంది. దానివల్ల పిల్లలకి 24/7 డాక్టర్స్ అవైలబుల్ ఉంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే పిల్లలకి ఒకటి బేసిక్గా మంచి అడ్వాంటేజ్ అనమాట. రెండో ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ఎంత పెద్దది అంటే పిల్లల లోపల తిరగటం కోసం బ్యాటరీ కార్స్లో తిరుగుతుంటారు. ఇట్స్ అ హ్యూజ్ క్యాంపస్ అనమాట. అంటే పిల్లలకి జనరల్గా నేను చదువుకోవాలి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకున్నప్పుడు చాలా డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. నేను ఒక మంచి పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలి. అటువంటి పిల్లలందరికీ వాళ్ళ యొక్క డ్రీమ్ని యూనో దే కెన్ సీ దే కెన్ విజువలైజ్ ఇట్ అనమాట. అటువంటి అద్భుతమైన క్యాంపస్. ఓకే, సో క్యాంపస్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో తెలుసుకున్నాము. అండ్ దీని ప్రత్యేకతలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏజీబీఎస్సీ చదవాలంటే, అంటే ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావాలన్నా, పీజీ చేయాలన్నా ఐకార్ అనేది కంపల్సరీ అని అంటూ ఉంటారు కదండి. సో మరి దీనికి అక్రిడేషన్ ఉందా అండి? మ్యామ్, మనకి ఈ అక్రిడేషన్ కోసం మనం చూసినట్టయితే 2019కి ముందు వరకు మనకున్న ఐకార్ అక్రిడేషన్స్ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కానీ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఉన్నాయన్నమాట. అయితే అంతకుముందు ఆ అక్రిడేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో అంత పర్టికులర్గా చూసేవారు కాదు. కానీ 2018 తర్వాత ఐకార్ అక్రిడేషన్ అనేది కంపల్సరీగా చేస్తూ ఎక్కడ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కూడా నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు పీజీ చేయాలి అనుకున్నా లేదా పిహెచ్డీ చేసుకోవాలనుకున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఐకార్ అక్రిడేషన్ అనేది కంపల్సరీ చేసిన తర్వాత, అంతకుముందు అంటే ఈ ఐకార్ అక్రిడేషన్కి వెళ్ళాలి అంటే ఒక మామూలు ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్స్ చేయవన్నమాట. అంటే ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సబ్జెక్ట్. మనకి జనరల్గా ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజో ఇటువంటి అని పెట్టుకోవాలంటే ఒకప్పుడు 40 ఎకరాలు కావాల్సి వచ్చేది, ఇప్పుడు ఈ ఎకరంలో కూడా ఇస్తున్నారు. కానీ మనకి అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ రన్ చేయాలి అంటే ఒకప్పుడు 100 acres కావాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు కొద్దిగా నిబంధనలు చేంజ్ చేసి 75 acres చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఒక కోర్స్ రన్ చేయటం కోసమే అంత ల్యాండ్ చూపించాలి. అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ పరంగా చూసినా, ల్యాబ్స్ పరంగా చూసినా ఇవన్నీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉండటం వల్ల ఇంతకు ముందు 19కి ముందు ఎవరు అక్రిడేషన్కి వెళ్ళటానికి ట్రై చేయలేదు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. గవర్నమెంట్ పరంగా అంటే గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ చేస్తుంది కనుక ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళ మీద బర్డెన్ ఉండదు కనుక ఆ కోర్సెస్ గవర్నమెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసేది. ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ వాళ్ళది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, ఎవరైతే వీటన్నిటినీ చేయగలుగుతున్నారో అటువంటి ఇప్పటివరకు చూస్తే ఒక 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మాత్రమే ఐకార్ అక్రిడేషన్ వచ్చింది. దాంట్లో మన టీఎంయు తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ, ఇది మురాదాబాద్ ఢిల్లీలో ఉంటుందని చెప్పాను ఇందాక. ఇది సెప్టెంబర్ 2021లో వచ్చిందనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ 10th ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా హూ గట్ ఐకార్ అక్రిడేషన్. రెండు, తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ అనేది స్టాండర్డ్స్కి డెఫినెట్లీగా ముందు. అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇంటేక్స్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తీసుకుంటారు. అట్లా కాకుండా తీర్థంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ ఓన్లీ 120 స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే తీసుకొని వాళ్ళందరినీ ప్లేస్ చేసే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటుందన్నమాట. సో ఆ రకంగా చూసినట్టయితే అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చదువుదాం అనుకున్న పిల్లలు, అది ఐకార్ అక్రిడేషన్లో చదువుదాం అనుకున్న పిల్లలు, వాళ్ళకి రైట్ చాయిస్ అవుతుంది టీఎంయు. ఓకే అండి. సో బట్ దీంతో పాటు స్టూడెంట్స్కి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి. సో ఐకార్ అంటే అక్రిడేషన్
ఆర్ అఫిలియేషన్ ఏంటండి దీని మధ్యలో అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ రెండింటికి? ఇది తెలియని పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారండి. ఓకే. జనరల్గా అఫిలియేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మన తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎక్కువ కనుక అఫిలియేషన్ అంటే యాక్చువల్గా అనుబంధ సంస్థ. అంటే ఏదన్నా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉందనుకోండి, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకి ఓన్గా ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదన్నా ఒక గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ కింద అఫిలియేటెడ్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ అఫిలియేషన్ అంటే ఇప్పుడు లెట్సే మనకి ఏదన్నా ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది, ఆ డిగ్రీ కాలేజ్ వాళ్ళ ఓన్గా ఎగ్జామ్ పెట్టి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేరు కనుక ఆ ఏ స్టేట్లో లెట్సే మన తెలంగాణలో ఉంది, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కింద అఫిలియేటెడ్గా ఉంటుంది, లేదు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి అఫిలియేటెడ్గా ఉంటుంది. ఆ రకంగా అఫిలియేటెడ్ అనుబంధ సంస్థగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ అక్రిడేషన్, అసలు కొద్దిగా సిమిలర్గా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది కానీ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అనమాట రెండింటికి. అక్రిడేషన్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ని చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ అక్రిడేషన్ బాడీస్ చాలా ఉన్నాయి, జస్ట్ లైక్ నాక్, జస్ట్ లైక్ ఎన్బిఏ, అదేవిధంగా ఐకార్ అక్రిడేషన్. ఇవన్నీ కూడా అక్రిడేషన్స్ ఎందుకు వెళ్తారు అంటే అక్రిడేషన్ కోసము, అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టాండర్డ్ బాగుంది అని చెప్పడం కోసం. ఓకే. అంటే పిల్లవాడు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు దేనికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ అక్రిడేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో గవర్నమెంట్ సర్టిఫై చేస్తుందన్నమాట. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి స్టాండర్డ్స్ బాగున్నాయి అని చెప్పి మనం చూస్తుంటాం. నాక్ ఏ గ్రేడ్ అని, నాక్ ఏ++ అనో, లేకపోతే నాక్ బి గ్రేడ్ అనో, సి గ్రేడ్ అనో. అదేవిధంగా ఒక అగ్రికల్చర్ కోర్స్కి స్టాండర్డ్స్ బాగున్నాయి అని చెప్పడం కోసం ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ ఐకార్ అక్రిడేషన్ అనమాట. సో అఫిలియేషన్కి అక్రిడేషన్కి అసలు సంబంధం లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలకి వాటి మీద అవగాహన లేకపోవటం వల్ల ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక యూనివర్సిటీకి ఐకార్ ఉందనుకోండి, దాని కింద ఉన్న కాలేజెస్ కూడా ఐకార్ కాలేజెస్ అని చెప్పి మిస్లీడ్ జరుగుతుంది అక్కడ. చాలామంది పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనమాట అక్కడ అక్రిడేషన్కి అఫిలియేషన్కి. అంటే రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి, ఒకటే అనుకుంటున్నారు. సో నవ్ అట్లీస్ట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. అఫిలియేషన్ అంటే అనుబంధ సంస్థ, అక్రిడేషన్ అంటే స్టాండర్డ్ చూపించేది. రెండు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఒక యూనివర్సిటీకి అక్రిడేషన్ ఉంటే దాని కింద ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉన్నట్టుగా. అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు లెట్సే ఒక యూనివర్సిటీకి ఒక స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే దాని కింద ఉన్న ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్కి అది అప్లై అవుతుందని కాదు. సో అక్రిడేషన్ అనేది ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండివిజువల్గా తెచ్చుకునేది. ఆ రకంగా చూస్తే టీఎంయు వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడం వల్ల దే గాట్ ద అక్రిడేషన్. అందుకే చెప్పిందనమాట ఈ రోజు వరకు 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే తెచ్చుకోగలిగాయి. ఓకే. సో మీరు అన్నట్టు చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐకార్ ఉంది అని అలా చెప్తూ ఉంటారు, కానీ అదన్నీ ఫేక్. కానీ నిజంగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యూనివర్సిటీ తీసుకుందామండి, ఐకార్ ఉంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలో చెప్పండి మరి. మేడం, మనం ఐకార్ సైట్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఎవ్రీ ఇయర్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ అక్రిడేషన్ బాడీ అంటారు, NAAB, వీళ్ళు లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మీటింగ్ జరుగుతుందో ఆ మీటింగ్ మొత్తం యూనో డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. ఓకే. ఈ నాయబ్ కమిటీ దాని నుంచి మనం చూసుకోవచ్చు అనే విషయం తెలవక పిల్లలు ఏదేదో ఎతుకుతుంటారో దానివల్ల తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల. అదే కనుక వాళ్ళు కరెక్ట్గా సైట్కి వెళ్ళిపోతే మీకు ఒకటే విషయం ఏంటంటే ఏదన్నా ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఉంది అంటే మీరు కనుక మన ఐకార్ సైట్లోకి వెళ్ళిపోతే డెఫినెట్లీగా ఆ పేరు అక్కడ ఉంటే దానికి ఉన్నట్టు, ఆ పేరు అక్కడ కనిపించలేదా దానికి లేనట్టు. వెరీ సింపుల్ అనమాట. ఓకే. సో మరి క్యాంపస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందండి? మేము ఏవి చూసినప్పుడే ఆల్మోస్ట్ ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నాం, బట్ క్యాంపస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఒక చదువు అనేదే కాకుండా కాస్త ఇతరితరవి కూడా పిల్లలు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో ఆల్ టుగెదర్ అన్నీ ఉంటాయా? అసలు మొత్తం క్యాంపస్ లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? మ్యామ్, ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు చదువు ఒక్కటే కాకుండా ఆల్రౌండ్గా ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఉంటారో అప్పుడే వాళ్ళు కెరియర్ పరంగా కూడా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఈ చాలా క్యాంపసెస్లో అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలామంది పిల్లలు ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలా అనే దాంట్లో చాలా కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నారు. సో నేను ఎప్పుడూ పిల్లలకి సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీరు ఎప్పుడైతే చేయాలనుకుంటున్నారో
హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైనా యూనివర్సిటీని మీరు చూస్ చేసుకున్నట్టయితే అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు మేనేజ్ దెమ్, ఓకే రైట్? ఎందుకంటే మనం ఇండివిజువల్ కెరియర్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైం ఒక కంపెనీలో గ్రో అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఒక లీడర్గా ఎదగాలి. ఇట్లాంటి టైంలో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళ మెంటాలిటీస్ని రీడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. Yes. ఇవన్నీ కూడా మనకి యూనివర్సిటీ క్యాంపసెస్లో ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఒక అగ్రికల్చర్ కాలేజే తీసుకుందాం, జనరల్గా వీళ్ళకి ఇంటేక్ 60 నుంచి 120 ఉంటుంది. ఓకే సో వీళ్ళంతా కలిపితే కాలేజీలో ఒక 400 మంది ఉంటారు. ఓకే, అదే మనం చూస్తే టిఎంయు యూనివర్సిటీ ఉంది, ఇక్కడ దాదాపుగా ఒక 18-20 వేల మంది పిల్లలు ఉంటారు, ఓ రైట్? క్యాంపస్లోనే ఒక 500 మంది డాక్టర్స్ ఉంటారు, ఓకే రైట్? అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా లోపలే ఉంది అని చెప్పాను కదా, Yeah. దానివల్ల డాక్టర్స్ ఉంటారు, అట్లనే డెంటిస్టులు ఉంటారు, రైట్? ఇంజనీర్స్, రైట్? ఫార్మసీ చదివే పిల్లలు ఉంటారు, మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు ఉంటారు, అగ్రికల్చర్ చదివే పిల్లలు ఉంటారు, రైట్? అట్లనే లా చదివే పిల్లలు ఉంటారు, స్పోర్ట్స్ చదివే పిల్లలు ఉంటారు. ఇట్లా లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే సో అంతేకాకుండా ఇది యూనివర్సిటీ అవటం వల్ల, అందులో పెద్ద క్యాంపస్ అవటం వల్ల వేర్ పీపుల్ ఆర్ మచ్ అవేర్ ఆఫ్ టిఎంయు. ఓకే అంటే మనం సౌత్ ఇండియాలో ఉండటం వల్ల మనకి సౌత్ ఉన్న యూనివర్సిటీ గురించి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. బట్ నార్త్ ఇండియాలో చూసినట్టయితే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్న క్యాంపసెస్లో డెఫినెట్లీగా టిఎంయూ ఉంటుంది. ఓకే సో అక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉండటం వల్ల డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి అదర్ కంట్రీ పిల్లలు కూడా ఉంటారు. సో ఇటువంటి మిక్స్ కల్చర్ ఉండటం వల్ల పిల్లలకి నేర్చుకోవటానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay. అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్తో పాటుగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే 2 రకాలుగా పిల్లలకి, అంటే వాళ్ళు వెళ్ళేది ఒక రోజు కోసమైతే కొన్ని కాలేజెస్ చూస్తుంటాం, ఒక చిన్న బిల్డింగ్లో ఏదో 4 క్లాస్ రూమ్స్ పెట్టి అవును రన్ చేస్తుంటారు. ఇంకా 4 సంవత్సరాల పిల్లవాడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రోజుకి 2 రోజుకి అటువంటి క్యాంపస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫైన్, కానీ అక్కడ పిల్లాడు 4 సంవత్సరాలు స్పెండ్ చేయాలి. లాస్ట్ లైఫ్లో నెక్స్ట్ లెవెల్, అంటే ఒక జాబ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది లాస్ట్ స్టేజ్ అనమాట. సో హీ షుడ్ ఎంజాయ్ హిస్ ఎకనమిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ లైఫ్, అండ్ హీ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ నెక్స్ట్ లెవెల్. Okay. ఇవన్నీ కూడా ఈ యూనివర్సిటీ క్యాంపసెస్లో ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే ఆ రకంగా ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేర్ యూ కెన్ లెర్న్ ఓవర్ దేర్. ఎస్ అట్లా క్యాంపస్ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు. మీరు ఒక రకంగా చూస్తే మనకి జనరల్గా కాలేజెస్ మధ్యలో ఈ మన గ్రౌండ్ ఉంటుంది అనమాట, ఫుట్బాల్ కానీ క్రికెట్ కానీ. ఓకే అసలు ఆ వ్యూ ఇట్స్ అంటే మనం ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఒక చిన్నపాటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు అక్కడికి, ఓకే రైట్? ఎవ్రీ ఫెసిలిటీ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద క్యాంపస్. ఓకే పిల్లవాడు దేనికి కూడా బయటికి వెళ్ళాల్సిన పని ఉండదు. ఓకే క్యాంపస్లోనే నైట్ అవుతే ఈవెన్ రెస్టారెంట్స్ కూడా లోపలనే ఉంటాయి అన్నమాట. పిల్లవాడు బయటికి వెళ్ళడానికి, అందుకే చెప్పింది ఒక చిన్న ప్రపంచం అది. ఓకే సో పిల్లవాడు ఏ పని దానికోసం కూడా బయటికి వెళ్ళాల్సిన పని లేకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్. ఓకే వన్స్ హీ గోస్ ఇన్సైడ్ విత్ ద బ్యాగ్, హీ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అన్ని లోపలే ఉంటుంది, అదొక చిన్న ప్రపంచం, బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అంటేనే ఇక్కడ హౌ సెక్యూర్డ్ ఇట్ ఈస్ అనేది అర్థం అవుతోంది. సో ఎస్పెషలీ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్కి అక్కడ ఎలా ఉంటుందండి? మ్యామ్, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ అ సెక్యూర్డ్, రైట్? అమ్మాయిలకి వేరేగా అకామిడేషన్ ఉంటుంది, అబ్బాయిలకి వేరేగా అకామిడేషన్ ఉంటుంది. 24/7 సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఓకే రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మేనేజ్డ్ బై జైన్ కమ్యూనిటీ. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇటువంటి విషయాలు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు, ఓకే రైట్? డిసిప్లిన్ వైజ్గా మనం చూసినట్టయితే ఓకే దాంట్లో డెఫినెట్లీ బాగుంటుంది, స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు. సో పిల్లలు ప్రతి పిల్లవాడు అక్కడికి వెళ్ళేది చదువుకోవడానికి కోసం కనుక డెఫినెట్లీ క్యాంపస్ అంతా బాగుంటుంది, వాళ్ళు సేఫ్గానే ఉంటారు పిల్లలు. ఓకే అండి. సో మరి అక్కడ ఉంది యూనివర్సిటీ, సౌత్ ఇండియన్స్ ఎలా ఉన్నారు, అక్కడ ఉన్నారా ఏంటి మరి దాని మీద క్లారిటీ? ఇంతకు ముందు మనం చూస్తే జనరల్గా ఎంబీబీఎస్ కానీ బీడీఎస్ కోసం కానీ పిల్లలు ఎక్కడి వరకైనా వెళ్ళిపోతుంటారు. 2, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళ జోన్ వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తుందో అక్కడ నుంచి ఆ ఏరియా నుంచి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతారు. సో టిఎంయు యూనివర్సిటీ ఎప్పుడైతే ఐకార్ అక్రిడిటేషన్ తెచ్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏంటి అంటే మన దగ్గర నార్త్ ఇండియా వాళ్ళంతా చాలా మంది ఉన్నారు, బట్ సౌత్ ఇండియన్స్ లేరు అనే ఫీల్తో, అంటే వీళ్ళకి మెడికల్ డెంటల్లో ఆల్రెడీ తెలుగు పిల్లలు ఉన్నారు, సౌత్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్లో కూడా ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళకు వచ్చిన ఇంటేక్లో
మేజర్ ఇంటేక్ సౌత్ ఇండియా కోసం కేటాయించడం జరిగింది. ఓకే. సో యాజ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ అట్లీస్ట్ ఒక 100 మెంబర్స్ దాకా మన సౌత్ ఇండియన్స్ ఉంటారు. ఓకే, డన్. సో మరి ఇంత అంటే 4 years పాటు అక్కడ ఉండి అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళకి లైఫ్కి ఒక ప్లాట్ఫామ్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. సో మరి ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటుందండి? మ్యామ్ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ వచ్చేపాటికి దట్స్ వాట్ రీసెంట్ మీటింగ్లో మేము డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఇంతకుముందు నార్త్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు కనుక నార్త్ ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీ ఉండేవారు. సో ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళటం స్టార్ట్ చేశారు కనుక కమింగ్ డేస్లో ఫ్యాకల్టీ సౌత్ ఇండియా నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓ దానండి. సో మరి ప్లేస్మెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది. మ్యామ్ యాక్చువల్గా చాలామంది ఏంటి అంటే ప్లేస్మెంట్ అని వచ్చేపాటికి సంబంధం లేని వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటుంటారు. నేను ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ పారామీటర్గా తీసుకోవటం లేదా ఇంకోటి ఏదో పారామీటర్గా తీసుకొని చెప్తూ ఉంటారు క్యాలిక్యులేషన్స్. మనం లెట్సే ఒక ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే మన దగ్గర దాదాపుగా 16 లక్షల ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇండియా ఇవ్వగలిగేది ఒక 2 నుంచి 3 లక్షల వరకే, అంటే ఒక 10% 20% 30% వరకు ఇవ్వగలుగుతుంది. కనుక దాంట్లో చూస్తే 70-80% ప్లేస్మెంట్ రావట్లేదు కదా అనే కాన్సెప్ట్తో మాట్లాడుతుంటారు. బట్ వేరస్ అగ్రికల్చర్ ఈ రోజు వరకు మన వర్క్ ఫోర్స్ ఆల్మోస్ట్ 60% బేస్డ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్, రైట్? అగ్రికల్చర్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్, ఓకే, రైట్? దీంట్లో మనం చూస్తే ఇప్పటి వరకు జరిగిన అగ్రికల్చర్ ఏంటి అంటే మనం 70sకి ముందు చేసిన అగ్రికల్చర్ వేరు, 70s తర్వాత గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత జరిగిన అగ్రికల్చర్ వేరు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ రాబోతుంది ఏంటి అంటే టెక్నికల్ అగ్రికల్చర్. ఈ టెక్నికల్ అగ్రికల్చర్లో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. అంటే తక్కువ రిసోర్స్ని అసలు ఎందుకు ఏజీబీఎస్సీ వైపు పిల్లలు వెళ్తున్నారంటే తక్కువ రిసోర్స్ని వాడుతూ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా పెంచాలి ఒక పాయింట్ అయితే, ఈ పెంచిన ప్రొడక్షన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం. ఓకే. సో దీన్ని ఒక ఇండస్ట్రీగా తీసుకొని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఈ ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం వాటి కోసం మనం ఈ రోజు వరకు చూసింది ఏంటంటే టెక్నికల్ ఇంజనీర్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం. ఓకే. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఎవ్రీవేర్ వేర్ ఎవర్ యూ గోల్డ్ వీ కెన్ సీ ఆర్ ఇండియన్స్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అంటే మన ఇండియా నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్కువ పోబోతుంది అగ్రి డాక్టర్స్. వీళ్ళని యాక్చువల్గా అగ్రి డాక్టర్స్ అంటారు, బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేసిన వాళ్ళని. ఓకే. సో దీస్ గైస్ లైక్ దే విల్ మూవ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో, ఓకే, రైట్? అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఇందాక స్ట్రాటజీ పరంగా చూస్తే మన ఇండియాలో ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లెట్స్ తెలంగాణ చూద్దాం. మన దగ్గర ఒక 460 సీట్స్ ఉన్నాయి ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఉన్న గవర్నమెంట్ సీట్స్. ఓకే. అదేవిధంగా మన ఆంధ్రాలో చూస్తే ఒక 600-700 సీట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ అక్రిడేషన్ సీట్స్ అనమాట. ఓకే. అట్లా ఇండియా వైడ్గా చూస్తే హార్డ్లీ ఒక 17-18 వేల మంది ఉంటారు. ఓకే. సో ఈ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఒక 1800 నుంచి 2000 సీట్లు ఉంటాయి. అంటే ఐకార్లో చదువుతున్న పిల్లలు మ్యాక్సిమం 18,000 మంది పిల్లలే. ఓకే. సో 18,000 16 లక్షలు, లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. సో ఈ 18,000 మంది పిల్లలు ప్లేస్ అవటం ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. అవును. మన 30% జీడిపి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్. దట్టు మనం టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళబోతున్నాం. సో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ప్లేస్ దమ్, ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్ ఎట్ ఆల్. ఓకే. రైట్? ఒక మనం ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఓకే, లేకపోతే మన సీడ్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఓకే, లేకపోతే ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కావచ్చు, ఈ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్ కావచ్చు, రైట్? అట్లానే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో మనకి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, నబార్డ్ కావచ్చు, ఐకార్ కావచ్చు, రైట్? ఇక్రిసాట్ లాంటి రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు. ఓకే. దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ మ్యామ్. మనకి వేరే సెక్టర్స్ లాగా దట్స్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ద కంపారిజన్. మన ఇండియాలో దాదాపుగా సంవత్సరానికి 40 నుంచి 50 లక్షల మంది డిగ్రీలు చేస్తుంటారు, 3 years డిగ్రీస్. బట్ దీస్ గైస్ దే ఆర్ 4 years గ్రాడ్యుయేట్స్ అనమాట. ఓకే. సో వాళ్ళకి వీళ్ళకి కంపేర్ చేయొద్దని చెప్తాను. వీళ్ళు ఉన్నది చాలా తక్కువ అగ్రికల్చర్ చదివే పిల్లలు. ఓకే. సో వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ కాదు. బట్ ఎటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళు చదువుతున్నారు అనేది మ్యాటర్స్, రైట్? ఒక స్టాండర్డ్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుతున్నారా, ఒక ప్లేస్మెంట్ తేగలిగిన ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుతున్నారా, లేదంటే ఎక్కడ ఛాన్స్ వస్తే అక్కడ చదువుతున్నారా, దట్ మ్యాటర్స్. ఒక ప్లేస్మెంట్ తేగలిగిన ఒక స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కనుక చదివితే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ టు గెట్ ప్లేస్మెంట్ అనమాట. సో టిఎంయూ యూనివర్సిటీ రైట్ నో దే ఆర్ ఫుల్లీ ప్లాన్డ్, రైట్ నో ఈ 120 స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ ప్లేస్ చేయడం కోసమే దే ఆర్ ట్రయింగ్ దర్ బెస్ట్ టు గివ్ ప్లేస్మెంట్ టు ఎవ్రీ వన్ అనమాట.
రైట్ అండి. సో యూనివర్సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసాం, క్యాంపస్ లైఫ్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. సో ఓవరాల్గా ఇవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు, చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ కోర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఏ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేటప్పుడు ఇటు పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ కాస్త డైలమాలో ఉంటారు. సో హౌ టు చూస్ ఫైనలీ ఒక్కసారి ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా? మ్యామ్, మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణలో క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ ఇట్స్ అ ఫెమిలియర్. మీకు అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీగా క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ మీకు హెల్ప్ చేయడానికి కోసం ఉంది. మీరు ఐకార్ అక్రిడేషన్లో చదవటం మీ డ్రీమ్ అయితే రెండమ్మ చూసినట్టయితే టిఎంయు 4 years ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ అంతా కలుపుకొని ఐకార్ అక్రిడేషన్ ఉండి కూడా ఇట్స్ హార్డ్లీ ఒక 8.5 lakhsలోనే 4 years కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, అదే కనుక మంచి పర్సంటేజ్ ఉంటే మళ్ళీ స్కాలర్షిప్ కూడా వస్తుంది. సో ఎవరైతే ఐకార్లో చదువుకోవాలనుకుంటున్నారో రైట్, అడ్మిషన్స్ లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. మీ ర్యాంక్ ఎంసెట్లో వేలల్లో వస్తే మన దగ్గర ఉన్నది 100 సీట్స్ మాత్రమే కనుక తెలంగాణ ఆంధ్రాలో మీది ఒక 5,000 దాటి పైన వస్తే రైట్, అంటే రాసింది 90,000 మంది అయితే మన దగ్గర ఉండేవి చాలా తక్కువ సీట్లు అవటం వల్ల మీరు 60,000 వచ్చిన వాళ్ళు, 40,000 వచ్చిన వాళ్ళు, 30,000 వచ్చిన వాళ్ళు, లేకపోతే 20,000 వచ్చిన వాళ్ళు, 15,000 వచ్చిన వాళ్ళు నాకు సీట్ వస్తుందని చెప్పేసి ఇంజనీరింగ్లో మన దగ్గర 1,00,000 పైన సీట్లు ఉంటాయి కనుక సీట్లు వస్తాయి, క్వాలిఫై అవుతాయి. బట్ నాట్ ద సేమ్ కేస్ విత్ బైపీసీ. సో ఎవరైతే ఏజీబీఎస్సీ చేయటం మీ డ్రీమ్ అనుకుంటారో ఇమ్మీడియట్లీగా మీకు చూస్తే నెంబర్స్ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి. ఆ నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసినట్టయితే మీరు అడ్మిషన్ అక్కడ ఐకార్లో చదువుకోవడానికి తక్కువ బడ్జెట్లో డెఫినెట్లీగా మీరు అక్కడ చదువుకునే ఛాన్స్ మీకు వస్తుందన్నమాట. రైట్ అండి. సో ద రైట్ యూనివర్సిటీ విత్ ద బెస్ట్ కోర్సెస్ అందిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లారిఫై చేశారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇదండి ఇవాళ దిక్సూచి. స్టే ట్యూన్ టు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి.